नमस्कार दर्शक बंधु आज हेउची शुक्रवार जनवरी मास 2 तारिख आसंतु जानिबा आजिर टॉप 20 खबर उपरे नजर पकेबा ता पूर्वरु चैनल को नवा करे आस्थिले चैनल सब्सक्राइब करी पाखरे आस्तुय बेल आइकन को ऑन करी रखंतु प्रतिदिन एई भली न्यूज़ वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई आसंतु आजिर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे नजर पकेबा। प्रथम खबर आसुची केंद्र सरकार एई सूचना पाई बजेट घोषणा करचंती। तेबे कृषि मानक पाई आसिला बहुत बड़ खुशी खबर तालिका एबे शिशिर आसी जाइछि। जदि आमे चैत आर्थिक वर्ष रे हिसाब करिबा ताले 2024-2025 रे संख्या रे एबे 60,000 कोटी टंका रे आवंटन करथिले सरकार। हेले आवश्यकता अनुसार पीएम किसान रे पुणी जोड़ित रहितिबा 36,000 कोटी रु एबे वृद्धि करा जाइछि, जोथिरे कि 2,000 टंका लेखा सीधासख चाषी एकाउंट को प्रदान करिए बोली सूचना दैछंती। परवर्ती खबर आसिला आपणक पाखरे एमिति कार्ड थिले 1500 टंका मिलिबो। 2026 पाखरु लागू कले सरकार 2 लाख टंका बीमा अणसंगठन क्षेत्र रे प्रवासी श्रमिक बा प्लाटफर्म रे कर्मचारी बा निर्माण श्रमिक घरे श्रमिक रास्ता कड़े दुकानी एवं कृषि श्रमिक एई छुआरे उपकृत होई परिबे। श्रमिक माने 2 लाख टंका पर्यंत दुर्घटना रे बीमा पाइबे। गर्भवती महिला बा पिलामानकर भरण पोषण सहायत दुर्घटनार अक्षम हेले 1 लाख टंका पर्यंत आर्थिक सहायत सरकार तरफरु मिलिबो। परवर्ती खबर आसुची जुगण मंत्री पक्षरु बड़ घोषणा। मार्च पर्यंत चलिबो धान किणा सबु चाषी एकाउंट को चैत वर्ष मार्च पर्यंत मुंडी रे धान किणा पाई सरकार तरफरु मंत्री कृष्णचंद्र पात्र घोषणा करचंती। से प्रतिक्रिया रे देइचंती एपर्यंत 10,50,000 मेट्रिक टन धान किणा जाइछि। सेति मध्यरु 2,30,000 चाषी धान किणा बेले 18टी जिले में भी एबे धान किणा जारी रही। 11 लाख चाषी टोकन दिया बेले चाषी एकाउंट को 23,000 कोटी टंकार मंत्री घोषणा करिसंती एवं चैत वर्ष सबु धान किणा जियो बोली कहिसंती। परवर्ती खबर आसिला सरकारी चाकरिया मानक पाई खुशी खबर। 2026 रे आज ठारू अष्टम वेतन कमिशन को नहीं लागू करगला। लक्ष लक्ष केंद्र कर्मचारी बड़ फायदा। नूतन वर्ष समस्त को खुशी खबर दिन में नूतन वर्ष आरंभ होब। केंद्र सरकार कर्मचारी विशेष चाहूँगी। भारत सरकार अष्टम वेतन कमिशन रे सुपारी ग्रहण करिसेंती। यह 1 जनवरी अर्थात आज ठारू नूतन वर्ष आरंभ गणना करा। विशेषकर एबे अष्टम वेतन को पुणी 2.4% रु नहीं 3% पर्यंत बढ़िया बोली सूचना देइचंती। परवर्ती खबर आसिला आसंता जनवरी 6 तारिख रे 2026-2027 शिक्षा वर्ष राज्य रे घरे स्कूल रे आर्थिक दुर्बल को नहीं छात्र छात्री नाम लेखा प्रक्रिया आरंभ हेबो। आसंता फेब्रुआरी 10 तारिख रु मार्च 10 तारिख जाए ऑनलाइन आवेदन आरंभ हेबो। मार्च 16 तारिख रे प्रथम राउंड रे ऑनलाइन एबे लॉटरी सर स्कूल बंटन करा। परवर्ती खबर आसिला आउ 5 दिन कुहुड़ी जारी रहिबो। आज अर्थात जनवरी 2 तारिख पर्यंत अधिक मात्रा रे शीतर लहरी जारी रहिबो। तथापि आगामी 5 दिन राज्य रे विभिन्न स्थान रे घन कुहुड़ी देखिबाकू मिलिबो। जिला गुड़िक रही भद्रक, बालेश्वर, सुंदरगढ़, संबलपुर, अनुगुल, ढेंकानाल, कलाहांडी, कंधामाल एवं नयागढ़ जिले में सकाळ मध्य घन कुहुड़ी होइपारे बोली आईएमडी पक्षरु सूचना मिली। परवर्ती खबर आसिला खुलिला मुंडी हेले उठुनी धान आंदोलन चेतावनी देले चाषी। 2 मास विलंब रे उद्घाटन होइथिबारे एबे पुणी मुंडीरु धान उठुनै। जिला हेउची नवरंगपुर जिला उमरकोट धान मुंडी रे पड़ी रहिथिबार हजार हजार चाषींकर धान रही। तेबे उमरकोटर धान मुंडी को चाषी माने धान देई 24 घंटा हेलाणी किंतु वर्तमान सुधा एजाई प्रशासन पक्षरु उठा जाई नहीं। तेबे जहाँकि एही नेतृत्वे चाषी हंतसंत होउचंती।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସୁଛି 13 ସରକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଏବେ ଆଣିବେ ହିତକାରୀଙ୍କୁ। ଗୁରୁବାରରେ କୋରାପୁଟ ପୌଷ ପରିଷଦରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ବିଧାୟକ ରଘୁରାମ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଏହା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ରହିଥିବା ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତରଫରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ସହରୀ ଏବଂ ପାଇପ୍ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡ଼, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା, ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼, ଇ ଶ୍ରମିକ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ କାର୍ଡ଼, ଗରିମା ଯୋଜନା, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା ଏବଂ ପିଏମ୍ ସୁରକ୍ଷା ବୀମା ଯୋଜନା, ମଧୁଆ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା, ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଆଦି 13ଟି ଯୋଜନାରେ ବଞ୍ଚିତ ହିତକାରୀଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସଫଳତା କିଭଳି ପାଇବେ କୋରାପୁଟର ବିଧାୟକ ରଘୁରାମ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା ପିୟୁସିସି ଚାର୍ଜ। ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ନିୟମିତ ଏକ୍ସନ ପିୟୁସି ଅଧ୍ୟବିକ ସୀମା ବଢ଼ିପାରେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ଅବଧିକୁ ନେଇ ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ସରକାର। 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ଯାଏଁ ବଢ଼ିଲା ଅବଧ। ଏହାପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1 ଏପ୍ରିଲରୁ ପିୟୁସି ସାର୍ଟିଫିକେଟକୁ ନେଇ ଏକ୍ସନ ନେବେ ସରକାର। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ପରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଫେବୃଆରୀରେ ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ଯାଏଁ ସମୟ ଦେଲେ ସରକାର। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ପିୟୁସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର କରାଇ ନେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଚାର୍ଜ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଆଜି କମିଲା ସୁନା ଦର। 22 କ୍ୟାରେଟର ଆଜି ଏତିକି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଆପଣ ଆଜି ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ସୁନା ଦର। ଆଜିର ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟର ସୁନା 1,35,060 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟର ସୁନା ଦର 1,23,800 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟର ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,35,060 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟର ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,23,000 ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ଏଲ୍ପିଜିରୁ ୟୁପିଆଇ ଯାଏଁ ଆଜିଠାରୁ 5ରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗିବ ବଡ଼ ଝଟକା। ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମହଙ୍ଗା ହେବ। ଏହି ବିଷୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ 19 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ନେଇ 1,580 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଏବେ 111 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏବେ ଚଲାଉଥିବା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ନେଇ ଆବଶ୍ୟକ ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସରେ ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ନେଇ ତାରିଖକୁ ଧର 20 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 40 କିମ୍ବା 50 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବ। ପ୍ରତି 35 ବର୍ଷରେ ଏହା ବାଣିଜ୍ୟ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ନବୀକରଣ କରାଯିବ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପାୟରି ହୋଇଥିଲେ ଏହା 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନବୀକରଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଜାନୁଆରୀ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ଘୋଷଣା। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ମାଧ୍ୟମରେ ଜାରି କଲେ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିପାରେ, ଯାହା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଜାରି ରହିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଜାନୁଆରୀ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବାକୁ ଘୋଷଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ଼, ସରକାରୀ ପରିଚାଳିତ, ଅଣସରକାରୀ ସହାୟତା ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପୁଣି ଥରେ ନବୀନଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଛି। ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା। ବିଜେଡି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମେ ସବୁକିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଏବଂ ଗ୍ରହଣୀୟ କଥାକୁ ନେଇ ଏହିଭଳି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା ରହିବ ମିଳୁଛି ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ। ଏମ୍ସରେ ଆସୁଥିବା ନିୟମିତ ଉଠାନ୍ତୁ ଫାଇଦା। ଜାଣନ୍ତୁ କିଭଳି ଏଥିରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଏଆଇଆଇଏମ୍ଏସ୍ରେ ଏବେ 1500 ନେଇ 1800 ରୋଗୀ ଓପିଡିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ରୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଏ।
ଏହି ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏମ୍ସରେ ବ୍ୟବହାର ରାସ୍ତାରେ ରଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥଣ୍ଡା ପାଗ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି କି ତେବେ ପରିଚୟନ ବାହାରେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା 1 ଫେବୃଆରୀରେ ଏବେ ସିଗାରେଟ୍ ପିଇବା ମହଙ୍ଗା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସରକାର ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଜାଣନ୍ତୁ ଷ୍ଟକ୍ ଉପରେ ଏବେ ପଡ଼ିଛି ପ୍ରଭାବ। ସିଗାରେଟ୍ ଏବଂ ତମାଖୁ ଖାଇବା ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଲାଗିପାରେ ବଡ଼ ଝଟକା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଫେବୃଆରୀ 1, 2024ରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବୁଧବାର ରାତିରେ ଶୁକ୍ରବାରକୁ ନେଇ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେଣି 2 ଲକ୍ଷ। ରାତି 1ଟାରେ 55ରୁ ଜଗା ଦର୍ଶନ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୁରୀରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ନବବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏଯାଏଁ 2 ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କଲେଣି। ବେଳାଭୂମିରେ ବି ନବବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଭିଡ଼ ଏବେ ରାତିଠୁ ଲଗାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଆଜିଠୁ ଏହିସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବଦଳିବ ଆଧାରରୁ ଏବଂ LPG ନିୟମ। ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ 2026ରେ ନୂଆବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ କଥାକୁ ନେଇ ଏବେ ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ାଇପାରେ। ତେବେ 1 ଜାନୁଆରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ LPG ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦରକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତେବେ ଆଧାର ସହିତ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ ନ କରିଥିଲେ LPG ମିଳିବା ମୂଲ୍ୟବାନ କଷ୍ଟକର ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।